Last class we discussed about the seventh problem. இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுல gallery 1 gallery 2 here there are four singers and singers வந்து 9 நம்ம I take this is a position of the person same intensity வரணும்னா எங்க அவரை பொசிஷன் பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க A and B distance வந்து 70 மீட்டர் இது x ன்னு எடுத்துக்கிறதுனால இது 70 minus x according to the ratio இங்க 4 by 9 is equal to side ratio. The ratio of the sound intensity is equal to the square of the ratio of their corresponding distance. In the corresponding distance, x squared by 17 minus x the whole square. இது தெரிஞ்சிச்சுனா போடுங்க இது இருக்கு இதுல நமக்கு ஒரு we form the ஒரு quadratic equation. Then x is 4 by 9 is equal to x squared minus x squared minus a minus b the whole square அப்ப என்ன வரும் பாருங்க 70 squared இப்ப 2ab 140x b squared plus x squared. Here we apply a minus b the whole square 70 squared minus 2ab 140x plus x square. இப்ப நம்ம cross multiply பண்றோம் that is 4 into 70 squared 7 7s are 49 4900 minus 140x plus x squared equal to 9x squared 9x squared பாத்தீங்கன்னா 70 into 70 0 0 4900 இத 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் பாத்துங்க 0 0 36 3 19600 அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் 0 560x plus 4x squared is equal to 9x squared. என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுங்க 9x squared when plus 4x come this side minus 4x squared plus 560x minus 19600 is equal to 0. But 9x squared when plus 4x squared come this side minus 4x squared minus 560x come this side it becomes plus 560x in the plus வந்து இங்க வந்ததுனா 19600 is equal to 0. 9x squared ல இருந்து 4x squared போச்சுனா 5x squared plus 560x minus 19600 equal to 0. இப்போ இந்த இடம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் 5 ஆல டிவைட் பண்ணலாம் 5 ஆல டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணிடுறாங்க 5 ஆல டிவைட் பண்ணா x ஸ்கொயர் plus 112x minus 3 5s are 15 4 9 5s are 45 1 2 19,600 divided by 5 19,600 divided by 5 3920 கரெக்ட் தான் 3920 இது வந்து 3920ங்க நல்லா பாத்துங்க 3920 இப்போ x squared plus 112x minus 3920 is equal to 0. இப்போ ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் பாத்துக்குப்பா டிவியேட் ஆன சொல் ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் 3920 ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் 3920 சம் வந்து 112 இப்ப ரெண்டு எடுக்கணும் whose product is minus 3920 sum வந்து 112 இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 140 into 28 போடுங்க
3000 140 minus 28. அப்ப இது ரெண்டையும் நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 112 வந்துரும். இப்ப நான் with your permission I repeat. பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா இது வந்து இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர்ட் வந்து 1ன்றதனால 1. அப்ப x plus 140 into x minus 28 is equal to 0. X plus 140 into x minus 28 is equal to 0. அப்ப x plus 140 is equal to 0. X is equal to minus 140. X minus 28 is equal to 0. X is equal to 28. கிடைச்சிருதுங்க. இது not possible. அப்ப a person stand, where should the person stand? Now the person should stand 28 meter from gallery 1 and 70 minus 28 from gallery 2. A person stand from 28 meter from, so stand 28 meter from gallery 1 and 70 minus 28. 70 minus 28 equal to 42 meter from gallery 2. அவ்வளவுதாங்க. Problem is over. A person should stand. Should போட்டுக்கலாம். A person should stand 28 meter from gallery 1 ல இருந்து அவர் 28 மீட்டர்ல நிக்கணும். And 70 minus 28, that is 48 meter from gallery 2 ல இருந்து நிக்கணும். இத நல்லா பாத்துங்க. சிம்பிளா ஒண்ணு என்னன்னா அந்த ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்காங்கல 4/9 இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதுங்க, மிச்சம் எல்லாம் நீங்க மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இந்த இடம் அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். 3920 140 28 நம்ம ஒண்ணா தான் திங்க் பண்ணி சொல்லணும். அது பாத்துங்க. 140 minus 28 வந்து 112. If you multiply 140 into 28 we get minus 3920. 3920. அப்ப x வந்து we won't take the negative value of x. அது வந்து பாசிபிள் இல்ல, பாத்துங்க. Okay students, we will go to the next one. பார்த்து எழுதிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவா நடத்தினா நல்லா இருக்காது, அதனால பொறுமையா நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. ஒன்னு ஒரு சம்மா, ஏன்னா இதுல இருந்து நிச்சயமா ஒரு சம் வரும், இன்க்ளூடிங் எக்ஸாம்பிள் நல்லா தரவு பண்ணீங்க. அப்புறம் 8th ப்ராப்ளம் பாருங்க. You go to the 8th problem. All of you take your book at page number 118. 8th problem. There is a square field whose side is 10 meter. அப்ப ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் இருக்கு. There is a square field whose side is 10 meter. We know that area of the square is a square, that is side into side. Therefore area of this square field is 10 meter into 10 meter, therefore 100 meter square. A square flower bed is prepared in its center. Square இப்படி பாரு, ஸ்கொயர் flower bed is constructed at the center. A square flower bed is prepared in its center, leaving a gravel path all around the flower bed. இதெல்லாம் gravel path, இதெல்லாம் gravel path, இதெல்லாம் இது path. இது வந்து நம்ம x ன்னு வெச்சுப்போம் சைடு. அப்ப இதனுடைய ஏரியா வந்து x ஸ்கொயர்டு. அப்புறம் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் ஃபீல்டு வந்து இது வந்து ஏரியா வந்து 100 மீட்டர் ஸ்கொயர்டு, இதனுடைய ஏரியா வந்து x ஸ்கொயர்டு. therefore ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் ஃபீல்டு
வந்து 100 minus x square பாத்துங்க நம்ம போடுவோம். The total cost of laying the flower bed and traveling the path at 3 and rupees 4 per square meter respectively is 364. Find the width of the gravel path. Gravel path. Width கேக்குறாங்க. There is a square field. A square flower bed is prepared in its center, leaving a gravel path all around the flower bed. The total cost of laying the flower bed and traveling the path வந்து rupees 3 and rupees 4 per square meter respectively. And 364. இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது x எடுத்துக்கிறோம் இது x. Let x be the side of flower bed. அப்ப area of the square field 10 into 10 that is 100 meter square. அடுத்தது area of the flower bed, area of a flower bed x into x that is equal to x square meter square. Area of gravel path, area of gravel path வந்து இது வந்து area of the square field, area of a square field minus area of a flower bed. Area of a square field வந்து நமக்கு தெரியும் 100, area of the flower bed வந்து 100 minus 6. இவ்வளவுதாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து let x be the side of the flower bed இந்த எடுத்துக்கிட்டோம். area of the square field வந்து 10 into 10 100 meter squared. area of a flower bed வந்து x into x squared. area of a gravel path வந்து area of the square field minus area of a flower bed. இப்ப நம்ம என்ன செய்றோம், இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. The total cost of laying the வந்து 364. அதுக்கு 4 rupees. அப்ப என்னதுங்க, ஏரியா the flower bed போடுறதுக்கு 3 rupees, இதுக்கு 3 rupees. 3 into x squaredங்க. இதுக்கு போடுறதுக்கு 4 rupees. 4 into 100 minus x squared. டோட்டலா எவ்வளவு ருபீஸ் வருதுன்னா 364ங்க. 364. இதுக்கு 3 rupees. இது வந்து லே பண்றதுக்கு நம்ம வந்து 4 rupees. அப்ப என்ன வருது பாருங்க, 3x squared 400 minus 4x squared is equal to 364. 3x squared ல இருந்து போச்சுன்னா minus x squared plus 400 minus 364 equal to 0. அப்ப minus x squared 400 ல இருந்து 364 போச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க, plus 36 வருமா, equal to 0 வந்துருமா. அப்ப minus x squared is equal to minus 36, x squared is equal to 36, x is equal to root 36, that is 6 meter. அப்ப x வந்து 3, இது வந்து therefore let x be the side of the flower bed, therefore x is equal to 6 meter. பாத்துக்கோ.
இப்ப நம்ம எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் பாத்து, இப்ப இது வந்து ஏரியா, இப்ப நம்ம வித்து கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்களேன். இது வித்து கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப நாம வந்து இது வந்து வித்து என்ன, இதுல எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதனுடைய ஏரியா தெரிஞ்சு போச்சு. இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் பாத் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்ப வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் த வித்து கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி வித்து கண்டுபிடிப்பீங்க? ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் பாத் இப்போ வந்துரும் 36 64 வந்துரும். இது வந்து 100, இது வந்து 36, இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த கிராவல் பாத் வந்து 64. அப்ப டோட்டலா இது வந்து வித்து எடுத்துட்டோம்னா இந்த வித்து கண்டுபிடிக்கணும். வித்து பாருங்க. வித்து வந்து என்னன்னா இதுல தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு. இது வந்து எவ்வளவு கிடைச்சு போச்சு? இது வந்து 6 கிடைச்சிருது. இது டோட்டலா வந்து என்ன வந்தது? இது வந்து 6ங்க. இதான் வந்து பாத்து, இதான் வித்து. வித்து வேணும் போது இது 10ல இருந்து 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 4 கிடைக்குமா? இந்த ரெண்டு லென்த் 4. அப்ப வித் ஆஃப் த வித் இஸ் ஈக்குவல் டு 10ல இருந்து 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணா வந்துரும். அப்ப 4/2 that is equal to 2 மீட்டர். எப்படின்னு தெரியுதுங்களா? இதா வித்து. இது டோட்டல் வந்து 10. 10ல இருந்து 6 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம், 4 கிடைக்குது. இங்க இது ஃபுல்லா இது ரெண்டையும் சேர்த்தா 4. இது ரெண்டு சேமா இருக்கிறதுனால 2 ஆல டிவைட் பண்ணா that is 2 மீட்டர். therefore width of the width வந்து width of the gravel path வந்து that is 2 மீட்டர். ஞாபகம் வச்சுங்க. இதான் வித்து. வித்து கேக்குறாங்க, நம்ம ஒண்ணே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து 10 மீட்டர், இது வந்து 6 மீட்டர். எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 10ல இருந்து 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா அந்த ரெண்டு சேர்த்து வரும். அது 2 ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு வந்து வித்து கிடைச்சிரும். வித் ஆஃப் த கிராவல் பாத் வந்து நமக்கு 2 மீட்டர். let x be the side of the flower bed. எடுத்துட்டோம். எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் வந்து 10 into 10 100. ஏரியா ஆஃப் த ஃப்ளவர் பெட் வந்து x ஸ்கொயர்டு. இப்ப கிராவல் பாத் வந்து ஃபுல் ஏரியாவுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா கிராவல் பாத் வரும். ஃப்ளவர் பெட் போடுறதுக்கு 3 rupees, கிராவல் பாத் போடுறதுக்கு 4 rupees. டோட்டலா நம்ம எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா 364. from this we form a quadratic form. அப்ப x வந்து x ஸ்கொயர் 36 னா 6 மீட்டர். இங்க கூட போடலாம். நீங்க ஏன் சார் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போடல அப்படின்னா மைனஸ் வராது, x won't be நெகட்டிவ். அதனால நம்ம வந்து சிம்பிளி நெக்லெக்ட் இட். அப்ப x வந்து 6 மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம். வித்து தான் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. இது ஃபுல்லா 10, இது 6. அப்ப இது ரெண்டு சேர்த்துறது வித்து. இது ஒரு வித்து, இது ஒரு வித்து. நம்ம 10ல இருந்து 6 வச்சுக்கிட்டா 4 வருது. அப்ப இது 2 மீட்டர், இது 2 மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம். அவ்வளவு டிவைட் பண்ணி 2 மீட்டர். அடுத்தது two men together took 100 eggs to a market. நல்லா பார்க்கணும். ரெண்டு men வந்து together took 100 eggs to a market. One had more than the other. Both sold them for the same sum of money. ரெண்டு பேருமே ஒரே காஸ்டுக்கே வித்துட்டாங்க. இவங்க ஒன்னு வந்து ஒன்னை விட அதிகமா விக்குது வச்சிருக்கு. ஆனா பட் வித்த காசு ரெண்டு பேருக்கும் சேம். The first then said to the second, if I had your eggs, நீ உங்ககிட்ட இருக்கிற எக் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா I would have earned 50. நான் வந்து 15 ரூபாய்க்கு வித்திருப்பேன்னு சொல்லுது. அதே மாதிரி செகண்ட் ரிப்ளை பண்ணுது, இதே மாதிரி உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நான் 6 2/3 rupeesக்கு வித்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது. How many eggs did each had in the beginning? இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? Let x y be the number of eggs each had in the beginning. Each had in the beginning.
it had in the beginning la x comma y, number of x, let x comma y be the number of x each had in the beginning. அடுத்தது இப்ப மொத்தம் அவகிட்ட இப்ப let p comma q be the selling price of egg each selling price of the egg. அதாவது இது வந்து first woman உடையது, இது வந்து second woman உடையது. இப்ப என்ன பண்றோம், x வந்து first woman உடைய number of eggs, selling price p. இது வந்து y ன்றது number of eggs of the second woman, அவங்களுடைய selling price of the egg வந்து q ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இவ்வளவு rupees, இது இவ்வளவு rupees. அவங்க கிட்ட both are having டோட்டலா 100 eggs. இது ஒண்ணுன்னு வச்சுப்போம். ரெண்டு பேருமே ஒரே காஸ்டுக்கு வித்திருக்காங்க, ஒரே காசுக்கு வித்திருக்காங்க. அதாவது இதனுடைய ரொம்ப நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இருக்கு, செல்லிங் பிரைஸ் பி. அப்ப px is equal to என்ன வருதுங்க, qy. px is equal to qy. இது q. ரெண்டுமே ஒரே காசுக்கு தான் வித்திருக்காங்க. இவர் வந்து நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் இன் தி பிகினிங், செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் தி எக் வந்து p, therefore px. இது வந்து qy. both are equal, you call it as 2 எடுத்துக்கிறோம். x plus y 100 எடுத்துக்கிறோம். இதை வந்து நாம என்ன எடுத்துக்கிறோம், px is equal to qy ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இது செகண்ட் ஒண்ணுங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, என்ன சொல்ற, first and said to the if I had your x, I had your x. அப்ப y வந்து செகண்ட் உடைய எக், நான் உன்னுடைய எக் இருந்ததுன்னா, நான் விக்கிற விலைக்கு வித்திருந்தனா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்குன்னா 15 rupees கிடைச்சிருக்கும். அப்ப py is equal to 15ங்க. இது செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் உமன்ஸ் உடைய எக். அது என்ன சொல்லுது, வா எக் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா, நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா, நான் விக்கிற விலைக்கு வித்திருந்தேன்னா எனக்கு 15 rupees கிடைச்சிருக்கும் சொல்லுது. அப்புறம் இது செகண்ட் உமன் சொல்லுது, என்கிட்ட இருக்கிற நான் ஏன் விக்கிற விலையில வா எக் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் எவ்வளவு வித்திருப்பேன், 6/2/3. அப்ப qx is equal to 18/20/3. இப்ப வச்சுட்ட பாருங்க. அப்ப இதுல இருந்து y கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க, y is equal to p கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க, p is equal to 15/y. இதுல இருந்து q கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க, 20 இந்த x கீழே போச்சுன்னா 3x. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதுங்க, கொஞ்சம் சிரமம், பட் நான் கிளீனா சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ன்றது உமன் 1 எக், ஒய்ன்றது விமன் 2 எக். இது வந்து உமன் 1 செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் த எக், கியூன்றது உமன் 2 செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் த எக். டோட்டலா அவங்க ரெண்டு பேரும் 100 எக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இவங்க இவ்வளவு எக் இருக்கு, இவ்வளவு விலைக்கு வித்திருக்காரு, இவ்வளவு எக் இருக்கு, இவ்வளவு விலைக்கு வித்திருக்காரு. ரெண்டு பேருமே சேம் மணி வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இவருடைய எக் இங்க வந்ததுன்னா இவர் 15 rupees சம்பாதிக்கிறாரு, இவருடைய எக் இங்க போச்சுன்னா 6/2/3 rupees சம்பாதிக்கிறார். p கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இதுல இருந்து q கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இல்லையாமா சொல்லுதுல்ல பசங்க, என்ன சொல்லுங்க சார். இந்த சம்மே இல்ல சார். சரி, ஓகே, தேங்க்யூமா. ஐ ரெஃபர் ஒன்லி த ஓல்டு புக். If there is no in the new book, simply neglect it. இருக்குதா, அதானே சொல்றாங்க. சரி, சாரி. அடுத்து பாருங்க, the hypotenuse of the right angle triangle is, இப்ப I take உங்களுக்கு 9th ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப hypotenuse of the right angle triangle வந்து 20 சென்டிமீட்டர், 25 சென்டிமீட்டர். இது A, இது B, இது C. and its perimeter வந்து 56. நான் இதை வந்து x ன்னு வச்சுட்டேன், இதை வந்து y ன்னு வச்சுட்டேன். find the length of the smallest side. எது smallest அதை சொல்லிடுவோம், smallest side. இப்ப நமக்கு வந்து பெரிமீட்டர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா, பெரிமீட்டர்
perimeters equal to 56 centimeter. Perimeters equal to 56 centimeter. இது வந்து x, இது y, hypotenuse வந்து 25 centimeter. I take this is up to perimeter என்றது என்னது? இந்த மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணி வர்றது. அப்ப x plus y plus 25 is equal to 56. நான் y எடுத்துப்போம். y is equal to 56 minus 25 minus x. y is equal to 31 minus x. Perimeter கொடுத்தாச்சு. What is perimeter? Sum of the length of the sides. Sum of the length of the sides. அப்ப x plus y plus 25 we get 56. இப்போ y is equal to இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வந்துரும். Plus 25 minus plus x minus x 56 minus 25 we get 31. 6 minus 5 31 வந்துச்சா? y கிடைச்சிருது. It is right angle triangle. In a right angle triangle ABC. In a right angled triangle ABC. In a right angled triangle ABC, sum of the squares என்ன போடுறோம்? x square plus y square is equal to 25 square. x square plus y square is equal to 25 square. அப்ப we know the value of y. ஒரே வேரியபிளா மாத்திக்கிறோம். பாருங்க. என்ன இருக்குங்க? x squared plus y என்ன பாருங்க? y வந்து 31 minus x. அப்படியே போட்டுங்க. 31 minus x the whole square is equal to 625. 25 squared. 31 பார்த்துவோம். 31 into 31. 961. 961. X square. A square. 31 square. 961. 2ab minus 62x. 2ab. இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 31 into 2 வந்து 62x. அப்புறம் b square x square is equal to 625. இப்போ x squared plus x squared 2x squared minus 62x plus 961 minus 625 is equal to 0. 2x squared minus 62x 961 when plus come this side it becomes minus. இப்ப 961 ல இருந்து 961 ல இருந்து 625 subtract பண்ணுங்க. 336. 2x squared 336 is equal to 0. பாருங்க 2 எல்லாமே ஈவன் நம்பரா 2 ஆல டிவைட் பண்ணிடு. x squared 31x 1 2s are 2 6 2s are 12 8 2s are is equal to 0. அப்ப ப்ராடக்ட் வந்து 168. சம் வந்து -31. அப்ப ரெண்டு நம்பர் எடுக்கறாங்க. என்ன வரும் பாருங்க. டூ 168 தான் வரணும். பாருங்க. One 168 அப்பா. 1 2s are 2 6 2s are 12 8. 27 4 23 9 31 8 24 தான் வரும். என்ன வரும் பாருங்க.
8 வரணும். 168 ஆட் பண்ணா வரணும். 24 into 7 பாருங்க. 2 2 14 2 16. அப்ப 24 7 பா. minus 24 minus 7. minus 24 minus 7. அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணா 168 வருது, ஆட் பண்ணா minus 31 வருது. இது வந்து 1ன்றதுனால x minus 24 x minus 7 is equal to 0, x minus 24 is equal to 0, x is equal to 24, x minus 7 is equal to 0, x is equal to 7. இது ஒன்னால எடுத்துக்கலாம். இப்போ x is equal to 7 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா y வந்து 24 ஆயிடும். அப்ப the smallest side எது வருதுன்னா x equal to 7 cm. அவங்க தானே கேக்குறாங்க, அதுங்க the length of the smallest side வந்து 7 தான். length of the smallest side, length of the smallest side 7 meter. அவ்வளவுதான். சென்டிமீட்டரா சென்டிமீட்டரா பார்த்துக்கோ, சென்டிமீட்டர் முடிச்சிடலாம். அவ்வளவுதான். இப்ப கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் லிசன். இது வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க ஒன்னும் சொல்லல, அது சொல்லியிருக்கா பாருங்க பிள்ளைங்க எல்லாம். ஒண்ணு இப்ப என்ன பண்றோம், ஒண்ணு இல்ல, அவங்க ஒன்னா கொடுத்துட்டாங்க. ஐபாட்டினியூஸ் வந்து 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது ஐபாட்டினியூஸ். அது வந்து 25 சென்டிமீட்டர். இது எக்ஸ், இது ஒய். பெரிமீட்டர் வந்து இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணா 56 சென்டிமீட்டர் வரணும். அப்ப அதுல இருந்து ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சுங்க, அவ்வளவுதான். அது ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா, கிவன் டேட்டான்றது பெரிமீட்டர். ஃப்ரம் த பெரிமீட்டர் யூ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய். முடிச்சாச்சு. It is a, since it is a right angle triangle, we can easily apply the Pythagoras theorem. Square on the square of sum of the square on the other two sides equal to square of the hypotenuse. X square plus y square is equal to 25 squared. இதுல பாருங்க y க்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ஒரே வேரியபிளா மாத்தணும். இங்க வந்து we can apply a plus b the whole square. a square minus 2ab plus b square is equal to 625. ஆட் பண்ணிக்கிறோம், கொண்டு வந்து இது வந்து வந்துடுது. இந்த இடத்துல தான் நாம பார்த்தோம், மல்டிப்ளை பண்ணா 168. இது வந்து பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ் இருந்தாலே both should be negative. நெகட்டிவ் இன்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். அப்ப 31 நான் போட்டு பார்த்தேன், கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. அப்ப 24 into 7 168 ஆட் பண்ணா -31. இதை நீங்க s24 எடுத்தீங்கன்னா y வந்து 7 ஆயிடும். x7 எடுத்தீங்கன்னா y வந்து 24 ஆயிடும். எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு length of the smallest side வந்து என்ன வரும், 7 சென்டிமீட்டர் தான் வரும். I hope I have finished all the problems in this exercise. அல்ஜிப்ராவில் வேற ஏதாவது நடத்தணும்னா இப்பயே கூட நீங்க வேற ஏதாவது அல்ஜிப்ரா, I hope I finished the algebra, பட் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா பிள்ளைங்க வந்து இப்ப சொல்லலாம். டைம் வந்து ரன்னிங் அவுட். ஏதாவது நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will discuss. யாரா ஒருத்தவங்க ப்ளீஸ். என்னங்க இல்லையே 10.7 டன்னுக்கு 7 இருக்கும்பா. 10th ப்ராப்ளத்துக்கு 7 இருக்கும். 10.7 இருக்காது. 10க்கு டன்னு முன்னாடி போட்டிருப்பான், துள்ளி வச்சிருப்பான், விட்டுருப்பான் அவன். தான் வந்திருக்கா பாருங்க ஏதாவது. Not 10.7. I hope it is 7. 10.7 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்க ஆன்சர் கொடுக்குறீங்களா? டன்த் ப்ராப்ளம் 7 சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு. ஓகே சார், வேற ஏதாவது இருக்குதா பாருங்க. என்ன ஏதாவது 10 பாயிண்ட் வேற ஏதாவது? சரி, thank you very much students. We will meet again next class. Thank you very much.